जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साहिब श्री सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, परम पिता परमात्मा ने अपार कृपा की है साढ़े सारिया जीवां दे उपर। अज दा सानू दिन बख्शिश किया है महाराज जी ने, बड़े धन्यवादी हाँ। आओ सारे परम पिता परमात्मा की पावन पवित्र हजूरी दे विच अपनियां मन बिरतियां नूं जोड़िए। कलयुग दे अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी रोज़ ही सानू गुरु घर दा रस्ता दसदे ने, सच दा रस्ता दसदे ने। परम पिता परमात्मा दी अलाही जोत साहिबे कमाल कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन गुरु ज्ञान नाथ महाराज जी अपनी बाणी दे नाल सानू रोज़ ही वो परम आत्मा दे नाल जोड़दे ने। अज महाराज जी ने सानू की समझाना कीता है, अपने मुखारबिंद दे विचों महाराज जी ने साडा मार्ग दर्शन किया है। आओ सरवण करदे हाँ जी। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सानू कलयुगी जीवां नूं समझाया है। बिन बादल बिजली नहीं चमकत, अग्नि बाज रसोई, पानी बाज जिउंदी मछली रख सकदा ना कोई। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझाना करते ने। इत्थे बिजली और बदल की उदाहरण दे के महाराज जी ने सानू समझाना कीता है। महाराज कहते ने कि बिना बदल तो जिवें बिजली कदी चमकदी नहीं है आसमान तो, अग्नि बाज रसोई जिवें अग्नि तो बिना कदी रसोई मचदी नहीं है, उस तरह इंसान का जीवन है कि परम पिता परमात्मा तो बिना ਉਹਦਾ जीवन जो है अधूरा है। अक्सर सुनिया जाता है, लोग आम कहावत विच कह देंदे ने कि भाई फलाना साधु बड़ा ही तपस्वी है, उन्होंने रोशनी है, उन्होंने ज्ञान है, पर परमात्मा दे दर्शन नहीं होए। जेकर उन्होंने परमात्मा दे दर्शन नहीं होए तो फिर रोशनी किस गल दी है। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज इत्थे सानू समझाना करते ने कि परमात्मा सूरज रूप है। जदों सूरज चढ़ता है तो रोशनी नाल ही पैदा होंदी है, जे सूरज छिपदा है तो रोशनी नाल ही खत्म हो जाती है। इत्थे महाराज ने सानू समझाया कि बिन बादल बिजली नहीं चमकत। महाराज कहते हैं कि बदल जदों आउंदे ने तो बिजली तद ही चमकदी है, क्योंकि जदों उहदी होंद हुंदी है तां ही सानू दिखाई दिंदी है। रसोई की गल महाराज ने की कि अग्नि बाज रसोई, जदों अग्नि रसोई दे विच जलदी है तां ही रसोई का खाना पकदा है। तो इत्थे जिहड़े पखंडी साधु ने महाराज दे नाम का गलत इस्तेमाल करते ने, वो आम कहावत कह देंदे ने कि सानू ज्ञान है पर परमात्मा दे दर्शन नहीं होए। जिन्ना चिर परमात्मा दे दर्शन नहीं होए उन्ना चिर रोशनी कदी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा एक रोशनी रूप है। जदों परमात्मा दे तैनूं रोशनी मिल गई तो फिर ज्ञान भी मिल ही जाना है। जेकर कल्ला ज्ञान परमात्मा किस तरह दे सकता है। जदों ज्ञान की गल करते हाँ कि सानू लाइट है पर दर्शन नहीं होए। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानू इत्थे समझाउंदे ने कि जेकर तैनूं ज्ञान है तो दर्शन क्यों नहीं होए, जे तैनूं दर्शन होए है तो तैनूं ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होया, क्योंकि परमात्मा की होंद दे विचों ही ज्ञान प्राप्त हुंदा है। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानू समझाना करते ने कि पानी बाज जिउंदी मछली रख सकदा ना कोई। जिस तरह पानी तो बिना कदी मछली जींदी नहीं रह सकती, उस तरह ही इंसान का जीवन है। वो परम पिता परमात्मा के नाम तो बिना कदी भी जिंदा नहीं रह सकता।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਗ ਮਛੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਗ ਮਛੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਜੀਵਤ, 70 ਵੈਦ ਮੰਗਾਈਏ, ਪੁੱਤਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਜੀਵਤ, 70 ਵੈਦ ਮੰਗਾਈਏ। 70 ਵੈਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨਮਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਗਨੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਕੇ ਮਜ਼ਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲ ਕੇ ਮਜ਼ਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਜੀਵਤ, 70 ਵੈਦ ਮੰਗਾਈਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੱਪ, ਕਾਮ ਦਾ ਸੱਪ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਰਪ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੜ ਬਿਨ ਬਿਰਛ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਪੁੱਤ ਬਿਨ ਹੋਣ ਨ ਪੋਤਾ, ਨਾਰੀ ਨਰ ਨਰ ਨਾਰ ਨ ਹੋਤਾ, ਪੋਤੇ ਬਾਜ ਨ ਪੋਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਬਿਨ ਬਿਰਛ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਹੈ ਔਰ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਪਰ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਦੀਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੜ ਬਿਨ ਬਿਰਛ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਪੁੱਤ ਬਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਪੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੋ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੜ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਤੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਅਤੀਤ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਲ ਬਿਨ ਬਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਸਰਪ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਜੋਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਰਫਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨੀਰ ਕਦ ਠਹਿਰੇ, ਪਵਨ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨੀਰ ਕਦ ਠਹਿਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨੀਰ ਕਦ ਠਹਿਰੇ। ਨੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਲ, ਪਾਣੀ। ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਦ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਿਆ ਘੜਾ, ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਲ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਨੀਰ ਕਦ ਠਹਿਰੇ, ਪਵਨ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜੋਤ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋਤ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋਤ ਉਹ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਕੱਚ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਨਮਤ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਕੱਚ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੂਲ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਜ ਦਿਸੇ ਨਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਤਨ ਕਰੇ ਲਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਜ ਨਾ ਦਿਸੇ ਚਿਹਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਹੈ ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰੂਪ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਫੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਉਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਜਨ ਦਿਸੇ ਨਾ ਚਿਹਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ ਅਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ, ਕਹਿ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਨਰ ਪਾਪੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਫੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ
ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ। ਸਵਰਗ ਹੈ ਸੁੱਖ ਔਰ ਨਰਕ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਨਰ ਪਾਪੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਫੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਕਹਾਇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। परमात्मा वाल्मीकि दयावान की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय।